गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बेटा आप लास्ट किया सीगा फंक्शनस ऑफ मनी, ठीक है। इस तो अलावा एक क्वेश्चन इतनी हो आ करने की जरूरत नहीं हैगी है, मनी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज वगैरह, ठीक है। इस तो बाद एक क्वेश्चन बनता है रोल और इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। वैसे इस चैप्टर चो जो क्वेश्चन बनता है कई बार पेपर के आया होया है, मनी इज़ अ गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। मनी एक चंगा सर्वेंट है पर जे ये मास्टर बन जाए तो बैड हो जाएगी, मतलब जे असं सिर पर चढ़ा लाँगे तो औखे हो जाएंगे, ठीक है। तो गुड सर्वेंट एंड बैड मास्टर के मनी की इंपॉर्टेंस तो ये इविल इफैक्ट्स लिखने ने। जे मनी के फंक्शनस के उत्ते क्वेश्चन आए तो जोड़े मैं तुहानूं पहला फंक्शनस कराए ने वो मतलब दो क्वेश्चन बनते हैं ये, एक रोल और इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, एक मनी के फंक्शनस। हुण फस्ट है मनी की इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ इकनॉमिक्स। डायरैक्ट रोल इन कंजम्पशन। देखो आ सारा कुछ तुसी पिछे माइक्रो विच किया हुआ है, ईजीली समझ आ जाऊगा। एक कंज्यूमर है, उन्होंने मनी उन्हें इनकम है मनी फॉर्म विच मिलती है, आपकी मनी के नाल वो गुड्स एंड सर्विसेज बाय करता है। कंज्यूमर आपकी इनकम नूं लॉ ऑफ इक्वल मार्जिन यूटिलिटी दे लॉ के नाल सोचता है आपकी सैटिस्फैक्शन मैक्सीमाइज करना है। हुण लॉ ऑफ इक्वल मार्जिन यूटिलिटी की सी, लास्ट रुपी स्पेंट ऑन ईच कमोडिटी गिव्स इक्वल सैटिस्फैक्शन। अं करते सी ना आप कि मैं पहला रुपया खर्च किया 10 की यूटिलिटी मिली, उधरों 12 की मिली, फिर इधरों 8 की, 8 से आके कंपैरिजन हो गया सी कि 3 यूनिट एदियां तो 2 यूनिट ओदियां खरीदते सी, है ना। सो इक्वल मार्जिन यूटिलिटी के कहता है कंज्यूमर शुड स्पेंड इज मनी इनकम दैट द रेशो बिटवीन मार्जिन यूटिलिटी एंड प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज सेम फॉर ऑल द कमोडिटीज ही बाय। पहली कमोडिटी की मार्जिन यूटिलिटी तो प्राइस की रेशो, दूजी कमोडिटी की प्राइस तो मार्जिन यूटिलिटी की रेशो, तीसरी यूनिट की मार्जिन यूटिलिटी तो प्राइस की रेशो है जी इक्वल होनी चाहिए है। मनी का मतलब है कंज्यूमर को फ्रीडम ऑफ चॉइस होनी चाहिए है। मनी हैल्प्स ईच मैंबर ऑफ द सोसाइटी टू इंश्योर दैट द मीनस ऑफ इंजॉयमेंट टू विच ही हैज़ एक्सैस यील्ड्स हिम द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एक्चुअल इंजॉयमेंट विच इज़ विद इन हिज रीच। मतलब कंजम्पशन के विच मैनू जोड़ा कंज्यूमर नूं वो हैल्प करती है मनी कि मैं अपनी क्वांटिटी ते क्वालिटी ऑफ गुड्स ने जड़ियाँ उन्होंने सोच सकां कि मैं किन्नियां चीज़ां लैनियां ने, किस प्राइस के उत्ते लैनियां ने। सिमिलरली प्रोड्यूसर नूं भी हैल्प करती है। एक प्रोड्यूसर उही चीज़ां प्रोड्यूस करूगा जिन्हां तो उन्होंने मैक्सीमम प्रॉफिट होगा। कोई एस्टीमेट ऑफ प्रॉफिट उदों तक पॉसीबल नहीं है जदों तक प्रोड्यूसर नूं सारियां गुड्स के प्राइसिस बारे पता ना होवे। सो मनी एक इंपॉर्टेंट वेरीएबल है फॉर इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू डिमांड फॉर गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड देयर प्राइसिस। सेम आही चीज़ फिर दोबारा तुसीं लिखनी है MU/P1। इत्थे असीं की देखते हाँ, रेशो बिटवीन मार्जिन ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड फैक्टर प्राइसिस शुड बी सेम। नैक्सट है रोल इन एक्सचेंज। जे असी डीमैरिट्स बाटर सिस्टम देखिए तो यही सीगा कि साडी एक्सचेंज मुश्किल होंदी सी, ठीक है। मनी ने उस एक्सचेंज नूं ईजी कर दिता। मनी दे नाल असी फ्यूचर दे विच भी ट्रांजैक्शनस कर सकते हाँ, आपकी डोमैसटिक ते इंटरनैशनल ट्रेड में भी वधा सकते हाँ। क्रिएशन ऑफ क्रेडिट है जी वो भी पॉसीबल हो जाती है। रोल इन ट्रेड, मनी डोमैसटिक ट्रेड तो इंटरनैशनल ट्रेड दोनों हैल्प करती है। जिन्नियां बाटर सिस्टम दियाँ डिफिकल्टीज़ ने उन्होंने नाल साडी ट्रेड है जी लिमिटेड हो जाती है। मनी की इन्वेंशन होने के नाल मार्केट का साइज़ बढ़ जाता है। साडे कोल डिफरेंट काइंड्स ऑफ मनी लाइक बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट्स, ड्राफ्ट्स वगैरह ने वो आ जाते हैं। रोल इन डिस्ट्रीब्यूशन का होंदा है नैशनल इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज़ ईजी टू पे रेंट फॉर द यूज़ ऑफ लैंड, इंटरस्ट फॉर कैपिटल, वेजिज फॉर लेबर एंड प्रॉफिट फॉर इंटरप्रन्योर। जे असी मनी दियां टर्म्स दे विच जाके देखिए बाटर सिस्टम च यह मुश्किल हो जाता सी। तो थेरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की कहती है कि लैंड नूं रेंट देना है, लेबर नूं वेजिज देनियां ने, वो मनी दे नाल ईजी हो गया। पब्लिक फिनांस देखो, पब्लिक की हुंदा है, पब्लिक शब्द का मतलब हुंदा है सरकार, गवर्नमेंट। बेटा बच्चे नूं पब्लिक नूं आम लोकां मतलब कंपेयर कर लेंदे ने। प्राइवेट का मतलब हुंदा है, जे असी प्राइवेट सैक्टर की गल करते हैं, मतलब है इंडिविजुअल कोई भी कंपनी एक। जो असी पब्लिक सैक्टर की गल करते हैं सरकार, ठीक है। पब्लिक फिनांस इंपॉर्टेंट फिनोमिना है किसी भी वैलफेयर स्टेट का। वैलफेयर स्टेट मतलब स्टेट हुंदा है सरकारां दा। हुण देखो सरकार का काम की हुंदा है, साडी जिहड़ी वैलफेयर है उन्होंने प्रमोट करना। तो ही सरकारी हस्पताल, सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजिस खोले जाते हैं, हॉस्पिटल्स ने, उत्थे इलाज सस्ता हुंदा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सोर्सिस ऑफ फिनांस ने स्टेट नूं पैसा कित्थों आंदा है,
ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡੈਫੀਸਿਟ ਫਿਨਾਂਸਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਟੈਕਸਿਸ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਨੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਨੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਅੰਡਰ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਟੂ ਸੇਵ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਮਨੀ ਬੋਥ ਸੇਵਿੰਗਸ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਿੰਗ ਉਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਕਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਸੇਵਿੰਗ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਮਨੀ ਇਨ ਦ ਫੀਲਡ ਆਫ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ। ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਡਬਲ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਆਫ ਵਾਂਟਸ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਸੈਂਟਰਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਵਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, ਹਾਊ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, ਵੈਨ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, ਫਾਰ whom ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ। ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲੋ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਅੱਜ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਉਧਾਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ, ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੀ ਹੈ ਮੋਰ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਮੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਮਨੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਮਨੀ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ। ਇਨ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਮਨੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਪਰ ਮਨੀ ਨੇ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਲੈਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ, ਲੈਸ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਵੈਂਚਰਸ ਤੋਂ ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ, ਮੋਰ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਵੈਂਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ ਦਾ ਐਵਰੀ ਫੀਲਡ ਆਫ ਇਕੋਨਮੀ ਲਾਈਕ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਨੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਮੈਜਰ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ। ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਅੱਜ ਦੀ ਏਜ, ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀ ਏਜ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ, ਵਾਟਰ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਹਾਊਸਿੰਗ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਊਗੀ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੱਲੂਗੀ। ਸੋ ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਨਿਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟੀ ਕੰਟਰੀ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੈਨ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਜਸ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਬੇਟਾ ਸਟੇਜਸ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 5 ਨੇ। ਦੇਖੋ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਇਕੋਨਮੀ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਪ੍ਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਟੂ ਟੇਕ ਆਫ। ਟੇਕ ਆਫ ਹੁੰਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਟੇਕ ਆਫ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਟੇਕ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਆਫ ਹਾਈ ਮਾਸ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਟੇਕ ਆਫ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਲੀ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੇਜ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਜਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਮਨੀ ਕਰਕੇ। ਦੈਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਐਕਸਟੈਂਟ ਆਫ ਮਾਰਕੀਟ। ਮਨੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟਸ ਨੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਮਨੀ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਹੈਵ ਮਨੀ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੋਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਨੋਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੀਲਡ। ਨੋਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੀਲਡ ਸੋਸ਼ਲ ਫੀਲਡ, ਮਤਲਬ ਮਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਫਰੀਡਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਲੇਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੀਚੇ ਬੰਧੂਆ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਊਡਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੌਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਲੇਵਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮਨੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫਰੀਡਮ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨੀ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ
ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨੈਚੁਰਲ ਜੋ ਟੈਕਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਟੈਕਸ ਖਰਚ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਖਰਚ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਫॉर ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਲੋਗਨਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਨੋ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਦਆਊਟ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਰੀਡਮ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਮਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੀਲਡ ਆਫ ਆਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੋਨੇਟਰੀ ਅਵਾਰਡਸ ਦੇ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਰਨਰਡ ਸ਼ਾਅ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਕ ਆਫ ਮਨੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੂਟ ਆਫ ਆਲ ਇਵਲ। ਜੇ ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਔਰ ਇਵਲਸ ਆਫ ਮਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬੈਡ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ। ਦਿਸ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਇਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਬੇਟਾ।